آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ جموں کشمیر یوٹی میں مختلف محکمہ جات میں بھرتی عمل صاف اور شفاف طریقے سے دی جا رہی ہے انجام۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کا پریس کانفرنس میں خلاصہ۔ بیک ڈور انٹری کے الزامات کو کیا یکسر مسترد۔ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے پرماننٹ جاب نہیں ہوتی ہے حاصل، یہ بھرتیاں سینٹر اسپانسر اسکیموں کے تحت دی جا رہی ہے انجام۔ وزیر صحت و تعلیم سکینہ یتو صحت اور تعلیم میں کی گئی تقرریوں کے حوالے سے دی مفصل جانکاری۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے عوام اپنا بھرپور تعاون کرے پیش، ایل جی منوج سنہا کی اپیل۔ ہندو مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب، بقائے باہمی کے اصول پر ملک میں دوسرے مذاہب کو پنپنے کی ملی اجازت۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا SKICC سری نگر میں تقریب سے خطاب کے دوران کیا خلاصہ۔ کشمیر بھارت کا تاج ہے، جموں کشمیر میں ریاستی درجہ کی بحالی ناگزیر۔ جموں کشمیر کے سابق صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ کا بڑا بیان۔ مغربی ایشیا میں تازہ کشیدگی کے بعد ایران نے 8 مقامات پر امریکی فوجی تنصیبات کو بنایا نشانہ۔ بحرین میں سلمان پورٹ اور کویت میں السلم ایئرپورٹ پر ایران نے برسائے بم۔ امریکہ کے دوسرے روز بھی ایران کے شمال و جنوب میں IRGC کے اہم ٹھکانوں پر بمباری جاری، امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹاکام کا دعویٰ۔ پاکستانی شہر سندھ میں ملیٹنٹوں نے پاکستانی رینجرز کے کیمپ پر کیا حملہ، حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار اور 3 حملہ آور ہلاک۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے۔ اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر یوٹی میں مختلف محکموں میں بھرتی عمل کے حوالے سے موجودہ حکومت پر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کے حوالے سے آج NC حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیشنل کانفرنس کے کئی وزراء، جن میں وزیر تعلیم و صحت سکینہ یتو، جاوید ڈار اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی شامل تھے۔ اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ناصر اسلم وانی نے ان خبروں اور الزامات کی سختی سے تردید کی ہے جن میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس بھرتی عمل میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ناصر اسلم وانی نے کہا کہ NC سرکار نے 40,000 اسامیوں کو پر کرنے کا جو عمل شروع کیا ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے جاری ہے۔ انہوں نے PDP پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جو بیک ڈور انٹری انہی کی دور کی دین ہے۔ وزیر تعلیم صحت سکینہ یتو نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ کو پرماننٹ نوکری نہیں ہے، بلکہ یہ سارا سینٹر سپانسر اسکیموں کے تحت آتا ہے اور اس کی شروعات بھی PDP کے دور اقتدار یعنی سال 2015 اور 18 کے درمیان شروع ہوئی ہے۔ پیش ہے ان کے تاثرات۔ جیسے ہمارے آنریبل ایڈوائزر صاحب نے کہا ہے کہ آؤٹ سورس جو ہے یہ کوئی پرماننٹ نوکری نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپرری ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے، اور اس سرکار کا، جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ایک وعدہ دیا ہے کہ ہم اپنے دوری اقتدار میں 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ اس کے مطابق اگر آپ فگر چیک کریں گے، چاہے وہ SSR بھی ہوں، چاہے وہ پبلک سروس کمیشن ہو، جو پوسٹ ہم نے آج تک ریفر کیے ہیں پرماننٹ پوسٹ، اس میں بات کروں گی 724 لیکچررز جب یہ سرکار بنی اس ٹائم ریفر کیا گیا، 626 پوسٹ جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریفر کیے گئے ہیں پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، 900 ڈاکٹرز جو آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈ سے آئے ہوئے ہیں، اپروو ہو کے آئے ہوئے ہیں، 500 اس میں اس وقت کام کر رہے ہیں، 400 جو ہے CID ویریفیکیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں ان صاحبان کو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے، اس پریس کانفرنس کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں، ایجوکیٹ کرانا چاہتی ہوں کہ آؤٹ سورس جو ہے وہ پرماننٹ نوکری نہیں ہے، اور آؤٹ سورس جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے ٹو میٹ ایکسٹرا ورک لوڈ۔
जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर मनोज सिन्हा ने सालाना अमरनाथ यात्रा के बारे में तबादला ख्याल करने के लिए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कारोबारी रहनुमाओं और मजहबी अंजुमनों के सरबराहों से खुसूसी मुलाकात की है। अपनी बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समाज के तमाम तबकात से अपील की है कि वो इस मुकद्दस सफ़र में फ़ाल तौर पर ताउन पेश करे, जो समाजी हम आहंगी की हकीकी अलामत है, और उन्होंने आवाम से अपील की कि वो तमाम यात्रियों के लिए एक यादगार रूहानी तजुर्बा को यकीनी बनाने के लिए आगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यात्रा अब दुनिया के सामने बेलौस खदमत, हमदर्दी और मेहमान नवाजी की हमारी सकाफत को दिखाने का एक मौका है। उन्होंने कहा कि आइए हम तमाम शोबों में मुत्तहिद होकर इस साल की यात्रा को एक तारीख बना दे। गवर्नर मौसूफ ने मजीद कहा कि इस साल की यात्रा को ईमान, इत्तेहाद और अकीदत का मीनार बनाए। जैसे ही यात्री पवित्र गुफा का सफ़र का आगाज़ करते हैं, आए हम इस यात्रा को हतमी तजुर्बे और इंसानी मेहरबानी का हकीकी सबूत बनाएं। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदू मजहब दुनिया का सबसे कदीम और मौजूदा मजहब है और इसने तन्नु और बकाए बाहमी को अपनाते हुए दूसरे मजाहिब को मुल्क में पनपने की इजाज़त दी है। LG मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार SKICC में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब मकालमे से खिताब करने के दौरान किया। हिंदुस्तान की वरासत को एक कदीम तहजीब के तौर पर उजागर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जिसकी जड़ें बाहमी एहतराम से जुड़ी हुई है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ अकायद मुल्क में एक साथ रहते हैं और फलते फूलते हैं, जो दुनिया को अमन की हिकमत सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तस्लीम करती है कि हिंदू मत सनातन धर्म, जो दुनिया का कदीम तरीन जिंदा मजहब है, ने कभी खुद को मुसलत नहीं किया है। इसके बजाय इसने तन्नु और बकाई बाहमी को अपनाया है। जम्मू कश्मीर के साबिक रियासती सदर डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि मरकज़ ने पहले ही वादा किया है और इसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। SKICC में बैनुल मज़ाहिब मकालमे के मौके पर मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि रियासत की बहाली हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी के मुताबिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, हुकूमत ने भी रियासत की बहाली का वादा किया है और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। इससे कबल बैनुल मज़ाहिब मुकालमे से खिताब करते हुए डॉक्टर करण सिंह ने कश्मीर को भारत का ताज करार दिया। पानामा के परचम बरदार जहाज पर हमले के जवाब में ईरान पर ताज़ा तरीन अमरीकी कार्रवाई के बाद पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इस खत्ते में अमरीका के 8 फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया इदारे प्रेस TV के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अपनी कार्रवाइयों को ईरानी सरजमीन के खिलाफ अमरीकी जहरियत की रद्द-ए-अमल में फैसलाकुन जवाब करार दिया है। IRGC का अपने एक बयान में कहा कि इसकी बहरिया और फ़िज़ाया ने मुश्तरका तौर पर ये कार्रवाइयाँ इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे के दरमियान दी है, जिसमें 8 अहम अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जिनमें कुवैत में अल सलम एयरबेस और बहरीन में सलमान पोर्ट पर कायम अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े का हेडक्वार्टर भी शामिल है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक इसने तिजारती जहाज रानी के खिलाफ मुसलसल जारहत के जवाब में ईरान भर में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें फौजी साजो सामान, मवासलाती निज़ाम, फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात और ड्रोन ज़ख़ीरा करने के मराकिज़ शामिल है। ताहम पासदार इनकलाब ने अपने बयान में दावा किया है कि आबनाए हरमज़ से गुजरने वाला बहरी ट्रैफिक ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक ईरान की जिम्मेदारी के दायरे में आता है। बयान में मजीद कहा गया है कि आइंदा से जो जहाज भी ईरानी शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए, उनके साथ पहले से ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।